السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا موضوع ہے قصیدہ شہر آشوب کے پارٹ 2۔ کل ہم نے یہاں تک رکھا تھا، آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ ملائی اگر کیجیے تو ملا کی ہے یہ قدر، ہوں 2 روپے اس کے جو کوئی مصنوعی خوان ہے۔ اس میں شاعر جو ہے سودا فرماتے ہیں کہ ملائی مطلب مولوی بننا، مصنوعی خوان مطلب مصنوعی پڑھنے والا۔ اس میں مرزا محمد رفیع سودا فرماتے ہیں کہ مولوی بننا اب بے فائدہ کام ہے، مولوی اور امام کی اب کوئی قدر نہیں ہے، وہ مصنوعی پڑھنے والوں یعنی منظوم قصے کہانیاں سنانے والوں سے بہتر نہیں ہے۔ مصنوعی خوان 2 روپے کما لیتے ہیں جبکہ مولوی کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ اور محاذر آخوند کا اب کیا میں بتاؤں، کاسہ دال عدس و جو کی 2 نان ہیں۔ یعنی حالات جو ہے اتنا کیا ہو گیا، بدحال ہو گئے اس زمانے میں۔ لوگ جو ہے پہلے شعر میں بھی فرمایا، لوگ جو ہے مولوی سے زیادہ مصنوعی خوان بھی زیادہ مطلب قدر ہوتا ہے، قیمت ہوتا ہے۔ اسی طرح محاذر مطلب خوراک، آخوند استاد، میں کیا بتاؤں بیچارے استاد کی حالات خراب ہے، اس سے پیٹ بھر کھانا بھی نہیں ملتا، اگر مل جائے تو صرف مسور کی دال کا 1 پیالہ اور جو کی 2 روٹیاں ملتے ہیں۔ دن کو تو بیچارہ پڑھایا کرے لڑکے، شب خرچ لکھے گھر کا اگر ہنسدان ہے۔ ہنسدان مطلب حساب جاننے والا۔ استاد اگر حساب دان ہے یعنی حساب جاننے والا ہے تو بیچارہ دن بھر لوگوں کو پڑھاتا ہے اور رات کو تھکا ماندہ گھر کا خرچہ جوڑنے لگتا ہے مگر خرچہ پورا نہیں پاتا۔ اب کیجیے انصاف کہ جس کی ہو یہ اوقات، آرام جو چاہے وہ کرے وقت کہاں ہے۔ اوقات مطلب حیثیت۔ اب شاعر جو ہے فرماتے ہیں کہ سودا فرماتے ہیں کہ انصاف کیجیے کہ جس شخص کی یہ حیثیت ہے اور حالات ہو، اس سے آرام کرنے کے لیے وقت کہاں ملتا۔ مطلب ابھی جو ہے لوگ کیا ہو گیا، اب لوگوں کے پاس اتنے حیثیت حالات ہو، جس شخص کا یہ حالات یہ حیثیت ہو تو اس کے لیے وقت کہاں ملتا آرام کرنے کے لیے۔ چاہیے جو کوئی شیخ بنے بہر فراغت، چھٹتے ہی تو شعراء کا وہ مدعون زبان ہے۔ مدعون مطلب جس کو طعنہ دیا جائے، شیخ مطلب پرہیزگار، چھٹے مطلب فوراً، فراغت چھٹکارا پانا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ شاعر جب سنتے ہیں کہ کوئی شخص پرہیزگار ہو گیا تو اس کی نکتہ چینی شروع کر دیتے۔ اب اس میں شاعروں پر کیا کرتے ہیں، شاعروں پر کرٹیسائز کرتا ہے، نکتہ چینی کرتے ہیں کہ شاعر جب سنتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے پرہیزگار ہو گیا تو اس پہ کیا کرتے ہیں، نکتہ چینی شروع کر دیتے اور اس سے طعنے دینے لگتا ہے۔ تحقیق ہوا عرس تو کرے داڑھی کو کنگھی، لے خیل مریدان گئے وہ بزم جہان ہے۔ تحقیق ہوا عرس مطلب میلے کی خبر، ملنے کی خبر ملے۔ خیل مریدان مطلب مریدوں کی جماعت، یعنی مولوی یا شیخ کو خبر ملے کہ فلاں جگہ میلہ لگنے والا ہے تو فوراً داڑھی میں کنگھی کر کے مریدوں کی جماعت ساتھ لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔
ढोलक जो लगी बजने तो वहाँ सब को हुआ वजद, कोई को दे कोई रो दे, कोई कूद दे कोई रो दे, कोई नाराए जनान है। अब शायर जो है फरमाते हैं कि ढोलक जो लगी यानी वजहत मतलब ज़ौक़ व शौक़ की हालात। अब शायर फरमाते हैं वहाँ जब ढोलकी बजने लगती हैं तो सब झूमने लगती हैं, कोई कूद देता है, कोई वजद में आकर यानी वजद मतलब जोश में आकर रोता है, और कोई ज़ोर से नारा लगाता है। बेताल हुए शेख जो टक वजद में आकर सरगोशियों में फिर बदउसूली का बयान है। टक मतलब ज़रा, सरगोशी मतलब पीठ पीछे बुरा कहना। अब शायर जो है फरमाते हैं कि शेख और मौलवी अगर वजद में आकर बेताल हो गया, यानी शेख और जो मौलवी जो है अगर जोश में आकर बेताल हो गया तो लोग जो है सरगोशियाँ करने लगते हैं, यानी पीठ पीछे बुरा कहने लगते और एक दूसरे को इसकी बदउसूली के बारे में कहते हैं। आराम से कटने का सुना तो तूने कुछ अहवाल जमीयत खातिर कोई सूरत हो कहाँ है। अब शायर फरमाते हैं कि जमीयत खातिर मतलब दिल का इत्मीनान। अब शायर फरमाते हैं तुमने सारा जाल सुना होगा, यानी सारा हाल जो है सुना कि किसी की ज़िंदगी आराम से नहीं गुजरती, यानी तुमने क्या सुना, सारा हाल जो है क्या हुआ सुना कि किसी की ज़िंदगी जो यहाँ पे इस ज़माने में इस बदहाली ज़माने में लोगों का हालात जो इतना बुरा हो गया कि इसमें कोई ज़िंदगी जो है आराम से नहीं गुजरता। बताइए दिल के इत्मीनान सूरत कहाँ है। अब इस ज़माने में इस बदहाली ज़माने में लोगों का हालात जो है इतना बदतर हो गया तो दिल को इत्मीनान जो है कैसे पहुँचेगा, दिल को सुकून कैसे पहुँचेगा। दुनिया में तो आसूदगी रखते हैं फ़कत नाम, उक़बा में ये रखता था कोई इसका निशान है। उक़बा मतलब मरने के बाद की ज़िंदगी, आसूदगी मतलब इत्मीनान, आराम। दुनिया इस में शायर फरमाते हैं कि दुनिया में सिर्फ नाम की आसूदगी, यानी दुनिया में सिर्फ नाम की क्या है, आराम है। मैंने किसी को ये कहते सुना कि उक़बा में आसूदगी की कोई निशान मौजूद है, यानी शायर के कहने का मतलब यही है कि जिस लोगों को दुनिया में आसूदगी नहीं मिलती, आराम व सुकून नहीं मिलती, तो मैंने किसी से सुना है कि अगर किसी को दुनिया में आराम व सुकून नहीं मिलता तो उसको आखिरत में आराम व सुकून मिल जाता है। सो उस पे तयक्कुन किसी के दिल को नहीं है, ये बात भी गोइंदा ही का महज गुमान है। तयक्कुन मतलब यकीन, गोइंदा मतलब कहने वाला। अब शायर जो है इस शेर में फरमाते हैं कि लेकिन उक़बा में मिलने वाली आसूदगी का यकीन भी लोगों के दिलों में नहीं है, गोया ये बात भी कहने वाले का सिर्फ गुमान है। अब शायर फरमाते हैं कि जब दुनिया में किसी को आराम व सुकून नहीं मिलता तो आखिरत में उसको आराम मिलेगा, इस बात पर लोगों को यकीन नहीं। इस ज़माने में ये ज़माना जो एक ऐसा ज़माना आ गया जिसमें लोगों को ये उक़बा में आखिरत में मिलने वाले सुकून व आराम की क्या है, उनको दिल में इनकी इस बात पर यकीन नहीं है। और वो लोग कहते हैं कि ये कहने वाले का सिर्फ क्या है, गुमान है, ये सिर्फ कहना है इनका। यान फिक्र माशियत है तो वान दगदगाए हश्र, आसूदगी हुर्फियत न वो यहाँ है न वो वहाँ है। फिक्र माशियत मतलब रोज़ी की फ़िक्र, दगदगा मतलब खौफ, हुर्फियत मतलब आसूदगी और इत्मीनान महज वो लफ्ज़ या बात।
اب شاعر آخری شعر میں فرماتے ہیں کہ آسودگی اور اطمینان صرف گمان اور زبانی بات ہے، دنیا میں روزی کی فکر اور عقبہ میں قیامت کا خوف۔ اب شاعر خود فرماتے ہیں کہ یہ آسودگی ملنا، آرام ملنا، سکون ملنا صرف کس کی بات ہے؟ آسودگی اور آرام ملنا صرف کہنے کی بات ہے، کیونکہ زبانی بات ہے، کیونکہ دنیا میں روزی کی لوگ جو ہے دنیا میں روزی کی فکر میں رہتے ہیں، اور آخرت میں جو ہے قیامت کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔